چن لیا ہے. سب سے پہلی بات ہے میں نے تمہیں چن لیا ہے, تم نے مجھے نہیں چنا. اور دوسری بات میں نے کیا کیا, میں نے تم کو مقرر کیا ہے. اور کس لیے کیا ہے؟ کہ جا کر پھل لاؤ. اور پھر یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ تمہارا پھل تم میں قائم رہے. تمہارا پھل جب تم میں قائم رہے گا تو کیا ہوگا؟ فارمولا, یہ بڑا سیکرٹ فارمولا لکھا ہے, میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے گا. وہ کیا کرے گا؟ تم کو دے گا. زبور نمبر 1, کسی کو یاد ہے وہاں پہ کیا لکھا ہوا؟ لکھا ہے کہ رائچس, ایک جو راست باز ہے, وہ اس درخت کی مانند ہے جو کہاں پہ لگایا گیا ہے؟ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, خطاکاروں کی راہ میں نہیں کھڑا ہوتا. 34 آیت میں لکھا ہے, وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا, جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. اور لکھا ہے سو جو کچھ وہ کرے گا باور ہوگا. وہ جو بھی کام کرے گا وہ کیا ہوگا؟ باور ہوگا. وہ کامیابی سے اس کو تکمیل تک پہنچائے گا. اب یہ آیتیں تو بڑی مزے کی آیت ہے. میں آپ کو ایک سٹوری بتانا چاہتا ہوں. ہم نے پہلی آیت کیا دیکھی؟ ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح اس عورت کو کیا کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے, بلکہ ابھی ہے, کہ خدا روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے پرستاروں کو. آج بڑی زبردست, مجھے اچھا لگتا ہے کہ کلام سے پہلے, سننے سے پہلے ہم اپنے کانوں کو, اپنے دلوں کو خدا کے روح سے, اس کے روح کے حل سے تیار کریں کہ کلام کے لیے تیار ہو جائیں, سننے کے لیے, کلام کو ریسیو کرنے کے لیے, اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے. اور صرف یہی نہیں, ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے نام سے پاک کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں, کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے. اب یہاں پہ جو میں آپ کو جو بات بتانا چاہوں وہ یہ ہے, فوکس صحیح ہونا چاہیے. ہم سب چرچ جاتے ہیں, ہے نا, زیادہ تر. میں کسی سے نہیں پوچھوں گا کون نہیں جاتا باقاعدگی سے. ہم سب چرچ جاتے ہیں, لیکن چرچ میں جا کے ہم اس کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں. مجھے کراچی میں رہنے کا اتفاق ہوا. پیر سلیم طیب بخشا صاحب, ان کے ساتھ بڑی رفاقت رہی. ایک کانورٹ ہیں جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا, سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. خدا نے ان کو ایک عجیب ہی توڑا دیا ہوا ہے. ان کے ساتھ بیٹھنے کا بڑا اتفاق ہوا, اور بڑا سیکھنے کو ملا. جو چیز میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہم زیادہ یہاں پہ آپ کی بشارت بھائی کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, میری بھی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک کام کو غلط کرنے میں جتنی انرجی لگتی ہے نا, اتنی ہی انرجی میں صحیح ہو جاتا کام. فوکس کہاں ہے؟ دھیان سے کیا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا, بغیر خراب کیتے کام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے دھیان سے نہیں کیا تو ہی ٹائم لگے گا, اتنا ہی ٹائم لگنا ہے, کام خراب ہو جانا ہے. پھر وہ ٹھیک کرنے واسطے اور انرجی لگنی, بلکہ پھر اس کو ٹھیک کرنے میں زیادہ انرجی لگتی ہے. ایکسکیوز می. مسئلہ ہے فوکس کا. میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسے بچے کے فوکس کی بات کرنے لگا ہوں جس کا فوکس ایسا کمال تھا. یہ سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے بڑی سینکڑوں دفعہ سنی ہوگی, لیکن آج آپ کے ساتھ میں اس سٹوری میں سے ایک انوکھی بات شیئر کر رہا ہوں. انگلش میں میں اپنی پرسنل اسٹڈی میں انگلش میں کرتا ہوں. انگلش میں زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں. اردو حالانکہ میری نظر میں انگلش سے زیادہ بہتر ترجمہ ہے, کیونکہ ہیبرو کے زیادہ نزدیک ہے, ملتی جلتی ہے. لیکن انگلش جو ہے وہ کچھ چیزوں کو زیادہ بہتر بیان کر دیتا ہے. تو میں آج آپ کے ساتھ اس بچے کی سٹوری شیئر کرنے لگا ہوں جس کا دھیان, جس کی توجہ, جس کا فوکس ایسا کمال فوکس تھا کہ اس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ مجھے میرے
دل کے موافق ایک شخص مل گیا ہے. کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ داؤد کی. کیسا کمال فوکس تھا. اب داؤد، میں آپ کو تھوڑا سا، میں پوری پڑھوں گا نہیں وقت کی نزاکت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں بتاتا ہوں. خدا نے ساؤل کو چنا، بادشاہ چنا. ساؤل کے بارے میں خدا کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب وہاں پہ کھڑا تھا تو وہ سب لوگ جو اس کے ساتھ کھڑے تھے وہ سارے لوگ اس کے کندھے تک پہنچتے تھے. وہ سب سے لمبا تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا جوان تھا. خدا نے اس کو چن لیا، اس کو بادشاہ دی. خدا نے کہا کہ اگر تو میرے حکومت پر چلے تو میں تیری بادشاہ کو پشت در پشت قائم کر دوں گا، لیکن اگر تو برا کرے تو میں تجھے نکال دوں گا. اس نے کیا کیا؟ برا کیا. بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر آ گئی. اور کیا ہوا؟ کسی نے مشورہ دیا کہ وہاں پہ ایک بندہ ہے، اس کے بیٹے کا یسی نام ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، وہ بربت بجانے میں بڑا ماہر ہے، اس کو بلا لو. اب وہ بیٹا بلا لیا گیا. جب وہ بیٹا بلا لیا، وہ کون تھا؟ داؤد. کتنے نمبر کا بیٹا تھا؟ 8ویں نمبر کا. 7 کے 8 تھا میرا خیال، 8ویں نمبر کا بیٹا. سب سے چھوٹا تھا، اور بھائی بھی اس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور باپ بھی کوئی خاص اس کو ویلیو نہیں کرتا تھا. لیکن وہ اپنے کام میں ماہر تھا کہ اس کے بربت کی مشہوری بادشاہ کے دربار تک تھی. اس کا مطلب ہے وہ جو کام کرتا تھا بڑے دھیان سے کرتا تھا. وہ بربت بجانے میں سارا دن پیڑاں چراندا سی تو بہ کے بربت بجاندہ رہتا ہوئے گا، ہے نا؟ ایسا تو نہیں کوئی تھوڑی جو گھنٹہ میں وہ گھنٹہ گو آجا بجاوا تو میں ٹھیک ہو جائیں گا. بشارت بھائی اتنا اچھا باجا بجاتے ہیں، کیوں بجاتے ہیں؟ بڑے عرصے سے بجا رہے ہیں، ریہرسل کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، دھیان سے بجاتے ہیں. اگر داؤد اتنا اچھا بربت بجاتا تھا کہ اس کی مشہوری تھی کہ انہوں بلا لو، تو وہ بڑی محنت کرتا ہوگا، ہے نا؟ کوئی تو کہتے ٹیمینا تو نہیں ہو گیا ہونا. چلو یہ بات بھی ٹھیک ہوگی. خود بلا لیا، بادشاہ کے دربار میں آیا. جب بھی بری روح آتی تھی تو وہ کیا کرتا تھا؟ بربت بجاتا تھا، ہے نا جی؟ اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اس کے بربت بجانے سے بادشاہ کو سکون ملتا تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک دن فلسطینیوں نے جنگ کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا آجو جی میدان چاہ جاؤ. وہ اپنی فوج لے کے آ گئے. اب اسرائیل کو بھی پہنچنا ضرور تھا. بادشاہ سلامت اپنی فوج لے کر وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا؟ جاتی جولیت والا واقعہ. اب جاتی جولیت کا واقعہ جب ہوا تو داؤد اس وقت محل میں نہیں تھا، بادشاہ کے پاس نہیں تھا، وہ اپنے باپ کے پاس تھا. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ تے جنگ لڑن گیا تھا سی، وہ اپنے باپ کی بھیڑیں بھی چراتا تھا. وہاں پہ لکھا ہوا بائبل میں، یہ 15-16 چیپٹرز آپ اکٹھے پڑھے تو وہاں پہ آپ کو سٹوری بڑی مزے کی سمجھ میں آئے گی. لکھا ہے کہ وہ آتا جاتا رہتا تھا بادشاہ کے پاس، جاتا تھا پھر آ جاتا، جاتا تھا پھر آ جاتا، جاتا تھا پھر آ جاتا. لیکن بادشاہ کو اس کی پہچان پچھون کوئی نہیں سی. کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو پہچان ہوگی؟ ایک انج ہو سکتا ہے یار بربت، حالانکہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو وہ بڑا اچھا لگا. داؤد اچھا نہیں لگیا، بربت اچھا لگتا سی. داؤد نہیں سی اچھا لگتا، وہ تھا بربت اچھا لگتا. کیوں اچھا لگتا سی؟ وہ جانتا سی تو سکون ملتا سی، ہے نا؟ لیکن یہ اگر آپ بالکل مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھجن تسی گل سنائیے کتوں تسی اپنے کو ٹیمے تو نہیں لا رہے، میں تمہیں دس دینا. لکھا ہے کہ جب جاتی جولیت کو مار دیا اس کے بعد ساؤل کیا کہہ رہا ہے. اب اس سے پہلے کے چیپٹرز ہیں جب وہ ساؤل کے دربار میں کہتا ہے، جب ساؤل نے داؤد کو اس فلسطی کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے دیکھا تو اس نے لشکر کے سردار ابی نیر سے پوچھا، ابی نیر یہ لڑکا کس کا بیٹا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی نہیں، نے کہا ہے بادشاہ تیری جان کی قسم میں نہیں جانتا. تب بادشاہ نے کہا تو تحقیق کر کہ یہ جوان کس کا بیٹا ہے. اور جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے پھرا تو ابی نیر اس سے لے کر ساؤل کے پاس لایا، اور فلسطی کا سر اس کے ہاتھ میں تھا. ایک کچو نے سر پڑیا تھا سی، ایک کچو دی تلوار سی. تلوار کی دی سی؟ جاتی جولیت دی، اپنی تلوار نہیں، جاتی جولیت کی تلوار. تب ساؤل نے اس سے کہا
اے جوان تو کس کا بیٹا ہے؟ داؤد نے جواب میں اس سے کہا تیرے خادم بیت الحمی یسی کا بیٹا ہوں. یعنی داؤد کے گھر میں وہ اتنے عرصہ تک بربت بجاتا رہا اور داؤد اس کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن وہ اپنے کام کرنے میں ماہر تھا. ایک اور مہارت کی، دھیان سے کام کرنے کی، توجہ سے اپنا فوکس رائٹ رکھنے کی ایک اور مثال دے رہا ہوں آپ کو. بہت سے لوگ خادم اکثر پریچ کرتے ہیں کہ داؤد نے کتنے پتھر لیے تھے؟ 5. ایک بڑی ٹریڈیشنل بات ہے کہ یہ مانا جاتا تھا کہ داؤد نے 5 پتھر اس لیے لیے تھے کہ جاتی جولیت کے 4 اور بھائی تھے، اور اس نے کہا کہ جی اگر 4 بھی آگے وہ بھی آگے تو میں انہوں نے اج مار سٹاں گا. لیکن آپ کے خیال میں کیا داؤد جب اس کے ساتھ لڑنے گیا تو وہ صرف ایمان کی بیسس پہ ہی چلا گیا تھا کہ جی میں خداوند کے نام پہ جا رہا ہوں تو بس میں چھڈاں گا تو خدا انہوں سام لے گا؟ What do you think؟ نہیں، اس کا مطلب ہے بنٹے کھیڈے نے بچپن چ کسی نے، جو پہلی باری بنٹے کھیڈتا ہے وہ جیت جاتا ہے؟ وہ نہیں جیتتا، وہ ہاردا ہے. کیونکہ جڑا بچہ بنٹے بڑی دیر تو کھیڈنے ہے نا، وہ تانا بڑا پکا ہوتا ہے، اس کا نشانہ بڑا پکا ہوتا ہے، لیکن پہلی دفعہ کھیلنے والے کا نشانہ پکا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ داؤد اگر پتھر گھما کے چھوڑ رہا ہے، بے شک وہ خدا کے ہاتھ میں اس نے دے دیا. He had a certain level of skill. اس کے پاس ایک خاص قسم کا سکل موجود. اس کو پتا تھا کہ میں تسی این چھڈو حوالہ، تمہیں پتہ ہی نہیں ادھر جانا ہے کہ نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی اس طرح چھوڑا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ داؤد جب جنگل میں یا بیابان میں جب بھیڑوں کو چراتا تھا، ان جگہوں پہ جہاں بھیڑیں چرتی تھیں، تو وہ بربتی خالی نہیں سی بجاندا، وہ گلیل دی بھی پریکٹس کردا ہوندا سی. یہ اس دور کی گلیل ہے. سو وہ پریکٹس کرتا تھا، اتنا کانفیڈنس تھا اس کو کہ اس نے کہا کہ میں تیرا بختر بند نہیں پہنوں گا، یہ جو تو مجھے اپنا ڈریس دے رہا ہے میں نہیں پانا، میں اپنے اس میں کمفرٹیبل ہوں. مرنتنی سے خودکشی تے نہیں کرن گیا نا، ہے نا. ہی ہیڈ اے کانفیڈنس، اس کو کانفیڈنس تھا. اس نے کہا میں شیر مارے ہیں، میں رچ بھی مارے ہیں، آج میں اس نامقتول نو بھی مارا گا. میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ضروری بات دھیان سے سنی. داؤد، ابھی میں فوکس بھی بات پہ نہیں پہنچا، میں آپ کو فوکس ابھی بتانے لگا ہوں. یہ میں آپ کو داؤد کی کوالٹیز بتا رہا ہوں. اس کے کیریکٹر میں ہی آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے کیریکٹر میں کامیابی والی کوالٹیز تھیں، بہت کامیاب ہونے والی کوالٹیز تھیں. ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بربت بڑا بہت زبردست بجا، ایسا بجاتا تھا کہ اس کا شہرت تھی اس کی. حالانکہ پرا دے کوئی نہیں نماندے، پرا کہتے تو شیطانی کرنا آ گیا جنگ کے میدان سے. لیکن داؤد کا چرچا بربت کے حوالے سے بادشاہ کے پاس پہنچا اور وہ بلایا گیا، بربت بجاتا رہا. یہ بھی پتھر جو گھماتا ہے وہ چھوڑتا ہے، ہی از اسکلڈ ان دیٹ. وہ ٹیوے مارن نہیں ٹر گیا اتھے، نہیں تو اتھے ساؤل اس کو کیا کہتا ہے، تو یہ مرد تو بچپن سے جنگی مرد ہے اور تو بھی بچپن میں ہے نا، کہ تو ادھر کیسے مقابلہ کرے گا. داؤد knew exactly what he is doing. He had trained himself. اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا اس طریقے سے کہ وہ یہ سب کرنے کے لیے بخوبی تیار تھا. ٹھیک ہے، اب فوکس پہ آ جاتے ہیں. یہ بات میں نہیں جانتا کہ اس پہ کبھی آپ نے کلام سنا ہوگا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پکڑ لیں گے نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور بہت سیکھنے والی بات ہے. فوکس ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. لکھا ہے کہ باپ نے کہا کہ یہ لے کے جا، یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، بھائیوں کو جا کے پتہ کر کے آ. وہ پہنچا. کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے لیے کلام میں سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے، اور داؤد اپنا سامان اسباب کے نگبان کے ہاتھ میں چھوڑ کر آپ لشکر میں دوڑ گیا اور جا کر اپنے بھائیوں سے خیر و عافیت پوچھی. اور وہ ان سے باتیں کرتا ہی تھا کہ دیکھو وہ پہلوان جات کا فلسطی جس کا نام جولیت تھا، فلسطی صفوں میں سے نکلا اور اس نے پھر ویسی ہی باتیں کی اور داؤد نے ان کو سنا. ویسی ہی باتیں کی. آپ کو پتہ ہی کون سا دن تھا؟
कितने दिन हो चुके थे? कोई अंदाजा, गैस? 40 दिन। 40 दिन तक वो खुदावंद इस्राएल के खुदा की फसीयत करता रहा। 40 दिन। दाऊद के सबसे बड़े भाई इलियाब के बारे में लिखा है कि जब वो सैमुएल उसको मसा करने आया ना, जब खुदा ने उसको बताया कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया, तो जब इलियाब उसके सामने आया ना, तो उसने कहा खुदा ने इसको चुना है। ये क्यों? उसकी क्यों समझ रहा था? क्योंकि पिछली बारी जो चुनिया सी, वो भी बड़ा उच्चा लम्मा जवान सोना सी। इलियाब बहुत सोना होएगा। उन्हें क्या इनू खुदा ने चुना? खुदा ने कहा नहीं, मैं चुने। दाऊद के 3 भाई जंग लड़ने के लिए आए हुए थे, तीनों बड़े जंगी मर्द थे। दाऊद नहीं, दाऊद छोटा था। पर यह बात भी नहीं है कि दाऊद छोटा जा बच्चा, जिदा को साढ़े वहां दे लोग छोटा जा बच्चा। नो, ही वाज, मेरे अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के मुताबिक ही वाज समथिंग अराउंड 17-18 ईयर्स, 20 ईयर्स का भी हो सकता है, 18 साल के करीब, तो डेफिनेटली इससे छोटा नहीं था। क्योंकि साउल उसको क्या करता, कहता कि तू मेरा लिबास पहन ले। अब मैं भी लंदन आने से पहले मैं अपने बच्चों को लेके गया था टावर ऑफ लंदन में, वहां पे बख्तरबंद पड़े हुए थे। वहां पे मैंने वीडियो बनाई, वो आवाज नहीं आई, फिर मैंने उसको अपलोड नहीं किया। मैंने वहां पे वीडियो बनाई थी कि ये बख्तरबंद देख के मुझे लगता है कि ये पा के बंदा बड़ी मुश्किल टुरदा होगा। दाऊद ने बड़ा ठीक फैसला किया, लेकिन साउल को बेवकूफ नहीं था कि वो उसको कह रहा है कि एडे वड्डे बंदे का बख्तरबंद छोटे बच्चे को पवा दे। वहां पे बच्चों बड़ों के बख्तरबंद पड़े हुए थे। मैं कहता ये बच्चा इसमें नहीं फिट हो सकता, या ये बड़ा बंदा इसमें नहीं फिट हो सकता। इट मीन्स कि दाऊद भी अच्छी खासी हाइट वाला, खूबसूरत, इंग्लिश में लिखा हो रेडी यंग मैन, खूबसूरत जवान, और मतलब नौजवान जिसे कहते हैं, उस तरह का शख्स था। अब वो आया है, जनाब दाऊद ने ये बातें सुनी। क्या बातें सुनी? ए बंदा जो गल्लां कर रहा है वो सुन रहा है खड़ा होके, यार बोल रहा है साड़ी फौज खलोती दी है, कोई एक शख्स नहीं जो इसको के। और दाऊद का सवाल सुनिएगा। दाऊद ने लिखा है, और उसने सुना, और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। तब इस्राएली मर्द यूं कहने लगे कि तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो, यकीनन ये इस्राएल की फसीयत करने को आया है। जो कोई सो जो, अब वो किसको कह रहे हैं? वो दाऊद को कह रहे हैं, है ना। यहां पे क्लियर नहीं है, इंग्लिश में बड़ा क्लियर है, पता चलता है कि वो दाऊद से कह रहे हैं कि ये शख्स, इसका मतलब दाऊद ने उनसे पूछा कि ये कौन है, और दाऊद ने उन्होंने बताया कि ये इस्राएल के खुदा की फसीयत करने के लिए, इस्राएल की फसीयत करने को आया है। और सो जो कोई इसको मार डाले उसे बादशाह बड़ी दौलत से निहाल करेगा और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा और उसके बाप के घराने को इस्राएल के दरमियान आजाद करेगा। 3 बातें ध्यान से सुनिएगा, 3 बातें। पहली बात, उसको क्या करेगा? बड़ी दौलत देगा। दूसरी क्या बात है? क्या करेगा? उसको अपनी बेटी देगा, जो है दामाद बना लेगा। और तीसरी बात क्या है? उसके घराने को आजाद कर देगा। आपको पता ना कि एक दौर था कि बादशाहों के अंडर होते थे सब लोग, बादशाह की मलकियत होते थे लोग, ये वही दौर था। इंग्लिस्तान में 400-500 साल पहले तक भी ऐसे ही बादशाह की मलकियत होता था सब कुछ, इंसान भी बादशाह की मलकियत नहीं। फिर बादशाह जिससे खुश होता था, ये बड़ा अच्छा काम करता था, बादशाह उसको आजाद कर देता था। यही वो बात हो रही है कि वो कह रहा है कि उसे पहले क्या करेगा? दौलत देगा, बेटी देगा, और उसे उसके घराने को आजाद, फ्री फैमिली। रोमन कल्चर में भी ऐसा होता था कि फ्री लोग होते थे, कुछ लोग गुलाम होते थे, कुछ आजाद होते थे, उसको फ्री कर देगा। अब बड़ी अच्छी है ना, बंदा सामने खड़ा है, मैनू कॉन्फिडेंस है, मैं इन्हू मार सकना, तो मुझे ये 3 बातें कैसी लगेंगी? बड़ा मजा आएगा यार। एक ते दौलत, उतो व्याह, ते तीजा कराना है पूरा आजाद करा छड़े में, है ना। लेकिन दाऊद क्या कहता है? सुनिएगा, अगली आयत है। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा। अब दाऊद कह रहा है, दाऊद क्या कह रहा है कि जो शख्स इस फलिस्ती को मार कर ये नंग इस्राएल से दूर करे,
اس سے کیا سلوک کیا جائے گا. اب وہ پوچھ رہا ہے, اب دھیان سے فوکس یہاں پہ مجھے آپ کا تھوڑی توجہ چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے دولت مل جائے, مجھے بیوی مل جائے, میرا گھرانہ آزاد ہو جائے. وہ پھر سے پوچھ رہا ہے کہ جو اس کو مارے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور اگلی آیتوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کیونکہ تو خدا اسرائیل کے خدا پہ انگلی اٹھا رہا ہے, میں تجھے آج صفحہ ہستی سے ہٹا دوں گا. اور لکھا ہے کیونکہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے, یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے جو کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کرے. وہ یہ نہیں فوکس کر رہا کہ کی ملے گا, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوتا کون ہے جو خدا کے اسرائیل کے خدا کی فوجوں کی کو ذلیل کر رہا ہے, ان کو برا ان کے اتنے برے الفاظ بول رہا ہے. پھر کیا ہوا, اور وہ لوگ اسے یہی جواب, اور لوگوں نے اسے یہی جواب دیا کہ اس شخص سے جو اسے مار ڈالے یہ سلوک کیا جائے گا. یہ سلوک کیا ہے, یہ سلوک کیا ہے, وہی باتیں جو پیچھے ہیں کہ یہ سلوک کیا, کہ دولت, بیوی اور آزاد. کہ داؤد کا فوکس, لیکن داؤد یہ نہیں دیکھ رہا, داؤد کا فوکس یہ نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. اس کا فوکس یہ ہے کہ یہ ہوتا کون ہے میرے خدا کی تصدیق کرنے والا, یہ ہوتا کون ہے میرے خدا کو برا بھلا کہنے والا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ اتنے جوش اور اتنے جذبے کے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا کہ وہ باتیں جیسے پہلے بربت بجانے والی بات ساؤل تک پہنچ گئی تھی نا, اب یہ بات بھی ساؤل تک پہنچ گئی, یہ بات بھی ساؤل تک پہنچ گئی. یار تو ایک بچہ ہے, وہ کہہ رہے میں دیتا ہوں, میں ایسی دی تیسی کر دے گا. انہوں نے کہا ساؤل کو لے کے جاؤ, بادشاہ کے پاس لے کے جاؤ. اور اگلی آیت میں یہی لکھا ہوا ہے. پھر اس کے لکھا ہے کہ اس کا بڑا بھائی آ گیا, اس سے باتوں, اس کے بڑے بھائی نے داؤد پہ غصہ کیا اور کہنے لگا تو یہاں کیوں آیا ہے, اور وہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں تو نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑ دی, میں تیرے گمنڈ اور تیرے دل کی شرارت سے واقف ہوں, تو لڑائی دیکھنے آیا ہے, کہ تو آیا کہ جنگ ویکھا میں, ہے نا. داؤد نے کہا میں نے اب کیا کیا, کیا بات ہی نہیں ہو رہی, اور وہ اس کے پاس سے پھر کر دوسرے کی طرف گیا, یعنی اپنے بھائی سے ڈانٹ کھا کے پھر دوسرے کو گیا. کہنے لگا تھا کی ہوئے گا جڑے نو مارے گا, کون ہے جو خدا کے ہمارے زندہ خدا کی تصدیق کرنے والے شخص کو مارے گا. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوا, دوسرے کی طرف گیا اور ویسی ہی باتیں کرنے لگا, اور لوگوں نے اسے پھر پہلے کی طرح جواب دیا. یعنی پہلے کی طرح جواب, دولت, بیوی, آزادی, دولت, بیوی, آزادی. ان سب کا فوکس ہی غلط ہے. ساری فوج اسی بات پہ ہے کہ جڈا جوان ہے, 40 دن تو آگے, اسی چیپٹر میں آپ پڑھ سکتے ہیں, اسی چیپٹر میں لکھا ہو 40 دن تک روز آندا سی, گالاں کٹدا سی اور ٹر جاندا سی, اور ایک کھلوتے تھے بیٹھے تھے. ساؤل کی بھی پاس ہمت نہیں تھی, جس کے بارے میں لکھا ہے کہ سارے وہ مونڈے تے آندے سن, وہ کو بھی ہمت نہیں سی. لیکن داؤد کیا کہتا ہے کہ یہ ہوتا کون ہے, یہ ہوتا کون ہے. اور اگر آپ اس کو آگے جب پڑھیں, اور اس اگلی آیت میں لکھا ہے, اور جب وہ باتیں جو داؤد نے کہیں سننے میں آئیں تو انہوں نے ساؤل کے آگے ان کا چرچا کیا اور اس نے اسے بلا بھیجا. اور داؤد نے ساؤل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے. کون کہہ رہا ہے؟ داؤد. کس کو کہہ رہا ہے؟ ساؤل کو. اس شخص کی وجہ سے نہ ڈرو یار, کیوں ڈر رہے ہو, کیا ہو گیا, کیوں ڈر رہے ہو آپ لوگ, میں اس کو ماروں گا. اور وہ پھر اپنا سارا کا سارا اس سے کہتا ہے کہ جی میں اس کو کہتا ہے کہ تیرے, پھر داؤد کا ایک اور جملہ ہے, کہتا ہے تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا, سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا, اس لیے کہ اس نے
जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत की है। मैं इसे मारूंगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे खुदा पर उंगली उठा रहा है। इसलिए वो बातें जो 40 दिन से सुन रहे थे और बैठे हुए थे, कह रहे सन यार कोई नहीं, ओ अजय नहीं, हजे नहीं। मैं 100% श्योर कि उन्होंने ये भी किया होगा कि यार असी बैठे रहने आखिरकार जंग हो ही जाएगी। साउल ने क्या होगा, यार को 25 30 40 बंदे इकट्ठे कर लवो ਜਿਹੜੇ ऐसे एक ਵੱਡੇ जिन ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ, क्योंकि एक बंदे के वास्ते खेड नहीं। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है, ये कौन होता है नामख्तून जो हमारे खुदा की तज़हीक करता है, जो हमारे खुदा। आप फोकस देख रहे हैं, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट रिचेस, ही इज नॉट बॉदर्ड। मैं अपनी टीम को हमेशा, खास तो नबील को, दाऊद को, अपने मैनेजर को हमेशा कहता हूं, मैं ऐसा टीम मेंबर नहीं रखना जो पैसे लिए थोड़े को काम करना आ रहा है, क्योंकि वो आपके पास थोड़ी देर काम करेगा दौड़ जाएगा। मुझे वो लड़के चाहिए जिनकी जिंदगियां बदल दूं। मैं नहीं बदलूंगा, खुदा करम करेगा। लेकिन हमारा कारोबार, जब कारोबार खुला आएगा तो सारे सब अमीर हो जाते। फोकस ठीक होना चाहिए। अगर फोकस टेम्परेरी है तो फिर रिजल्ट भी टेम्परेरी है। फोकस ठीक है, फोकस ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब यहां पे मुझे एक और बड़ी मजे की आपके से मैं बात करने को। जब वो गया लाठी लेके, और उनके आगे एक बंदा जाती जुलीत के आगे झंडा लेके आता था, इसी तरह दाऊद के आगे भी एक बंदा झंडा लेके टुरे। दाऊद पीछे अजीब जिहा फील कर रहा यार, उधरों जिन का बचा लोहे का पा के आ रहा है, सब कुछ बख्तरबंद। मेरे अगे भी एक बंदा टुरया ने बख्तरबंद पाया दा, झंडा भी फड़िया दा फौजी, लेकिन मैं पीछे अपना चरवाहे के ड्रेस में। वो बॉदर नहीं है कि मेरा ड्रेस चरवाहे वाला है, मेरे हाथ में एक स्लिंग है या मेरे हाथ में एक लाठी है। अब जब शैतान से आपका मुकाबला हो ना, तो आप हमेशा ज़हन में रखिएगा, वो आपको हमेशा नीचा दिखाएगा, आपको हमेशा घटिया और कम तरीन शो करेगा। वो आपको कहेगा तू तो कुछ भी नहीं। और यही चीज जाती जुलीत भी दाऊद के साथ करता। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है, और जब उस फलस्तीन ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्ख रूह और नाजुक चेहरा का था। सो फलस्तीन ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? उस फलस्तीन ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की, और उस फलस्तीन ने दाऊद से कहा कि मेरे पास आ, मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को खिलाऊंगा। डरा रहा है उसको, आज मैं तेरी बोटियां बोटियां कर छनी। ठीक है, और वो उसको पता है क्या कहता है? उसको ये नहीं कहता कि तू इसराइल का फौजी है, उसको कहता है तू साउल का गुलाम है, साउल का खादिम है, तू मेरे साथ लड़ दिया है, आज मैं तेरी बोटियां खवाऊंगा। ठीक है, और दाऊद ने उस फलिस्ती से कहा कि तू तलवार भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, मैं रब्बुल फौज के, जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फसीयत की है, तेरे पास आता हूं। ठीक है, इससे पहले वो उसको कह चुका है कि वो तू क्या है, तू साउल का गुलाम है। जब दाऊद को वो कहता है ना कि मैं तेरा गोश्त खिलाऊंगा जंगली जानवरों को, तो दाऊद आगे से पता है क्या कहता है? कहता तू मेरा गोश्त कह रहा है, आज तेरा गोश्त, आज 6 मन गोश्त तेरा ते तेरी फौज का गोश्त, सारे का गोश्त आज हवाई परिंदे खाएंगे। बहादुरों ने, खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? बुज़दिल खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। बुज़दिल खुदा, हम अपने आप को बाज़ हम कहते हैं ना, खुदा के कलाम में लिखा हो कि कबूतर की मानत भोले लेकिन सांप की मानत होशियार हो। असी भोले तो बड़ी छेती बन जाने हैं, होशियारी शुरी नहीं असी सीखते। मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं, काम कारोबार के आपको होशियार होना है, एक्टिव होना है। बहादुर सानू कहता कोई चंड मार जे कहता दूजी भी दूजे पासे मार, मैं ये हुक्म तुसी उदों नहीं पूरा कर रहे जो तुहाडे तो है तगड़ा है, उदों तुहानू 2 चंडा और मारेगा। ये हुक्म उदों है कि जो तुहाडे तो माड़ा तुहानू मार दे तो फिर तू गल दूजी पासे उहदे नाल करे। जे तुहाडे तो तगड़ा ने तैनूं कहा आ जा बल्ले
आ जा पुत्र वेखी जाएगी। वो हुक्म हमने क्या किया हुआ, हमने अपनी बुजदली को, अपने डरने वाले पन को आयतान कवर कर लिया था। उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं तो फिर तो दाऊद कहना चाहिए सी हाँ तू इंज कर, मेरी बोटी ते मेरे 3 भरा भी ने उन्होंने बोटियां खवा दी भाई। यू हैव टू बी ब्रेव, यू हैव टू बी ब्रेव। कहता है कि बदला वहां पे नहीं लेना जहां पे आप ले सकते हो और आप माफ कर दो। तो उठे वे को चौधरी तौणी ला दे, तुम कहो मैं तेन माफ करता, तुम माफ ही करना और तुम की कर सकते हो चौधरी तुसी। हाँ तो जो तो छोटा उसे अखा कढ़ने, उन्होंने गालां भी कढ़ने। फोकस ठीक नहीं है, फोकस ठीक नहीं है। दाऊद क्या कह रहे हैं कि मैं, उसका फोकस ये है कि मैं इस शख्स को, इस चैप्टर को मैं इस 2017 में मैंने सियालकोट में ही एक स्टूडेंट कन्वेंशन थी, उसमें इस पे कलाम दिया था, ज्यादा डिटेल था, और मैंने कम से कम 30, 40, 50 दफा ये चैप्टर पढ़ा। मैं आप सबसे एक बात कहता हूं, प्लीज करके देखिए, इस चैप्टर को कम से कम 12 से 15 दफा जरूर पढ़े। तुसी वेखना तो बाप गल्लां करनी शुरू कर, बाइबल कोई भी चैप्टर, बाइबल में से कोई भी चीज 10 से 15, 20 दफा पढ़ोगे, वो बोलनी शुरू कर देगी आपको, उसकी डिटेल समझ आनी शुरू हो जाएगी आपको। ये जरूर पढ़ें। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात पे नहीं सिर्फ यकीन करना, खुदा के कलाम पे देखें। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि आपका फोकस ठीक होना चाहिए। फोकस क्या है? प्रस्तिश। मैं हमेशा कहता हूं हमारा कारोबार बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि बहुत पैसा और दौलत हो। खुदा ने मैंने बड़ी दी है, मैं इंग्लैंड से बड़ा ही कंफर्टेबल लाइफ गुजारना। अभी नबील मेरे साथ था, हम लाहौर गए, हम किसी के घर में, मेरे हमजुल्फ हैं, खुदा ने इंतहाई खूबसूरत घर दी, ब्यूटीफुल हाउस, नथिंग लेस देन अ पैलेस, खूबसूरत घर। मैं उसको कह रहा था कि ये घर आप देख रहे हो ना, जिस तरह जबरदस्त इस घर में फैसिलिटीज हैं, ये मेरे छोटे से घर में, इंग्लैंड में छोटे से घर में ही है, ये सारी फैसिलिटीज हैं मेरे पास। हम कारोबार भी खड़ा कर रहे हैं तो मुझे शुरू से, मैं छोटा सा था, भाई मुझे शुरू से कहते थे मैं पादरी बनना है, तूने बिजनेसमैन बनना है, तू अपनी टाइद मनु देनी है, उसकी खिदमत कराएंगे। हमारा फोकस आज भी वही है, हमारा फोकस आज भी वही है। भाई जब इंग्लैंड में थे वो तब भी गरीब पादरी थे, और अमेरिका थे इंग्लैंड ने, उतने भी गरीब पादरी ने, उतने भी वो गरीब भाई पादरी ने। पैसा मांगना नहीं उन्हें आया और ना वो मांगते हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, हमारा फोकस बड़ा ठीक है, और हमारी बरकतें भी खुदा का शुक्र है कि हमारी वो, मैं हमेशा खुदा से कहता हूँ खुदा हमें इस तरह बरकतें देना कि तेरा नाम ऊंचा, लोग जाने कि हम तेरे मानने वाले लोग हैं। काम कारोबार के लिए भी जो बरकत मांगे कि खुदा का कारोबार खड़ा हो जाए, ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, फैक्ट्री बन जाए, ये बन जाए, वो सिर्फ इसलिए है कि खुदा के कलाम की खिदमत बेहतर तरीके से, उसकी कौम के लिए बेहतरी से प्रोजेक्ट्स रन किए जा सके। अभी हमें बड़े महीने होते हैं जिसमें हमें लाले पड़े होते हैं कि किराया कहीं देना चाहिए इदारे था, और बिजनेस में से कुछ दे देते हैं, या इट्स हार्ड। लेकिन अगर बिजनेस इस स्टेज पे है कि हम एक परमानेंट वजीफा लगा देते हैं तो खुदा की खिदमत बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। फोकस ठीक कर ले, आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। शुक्रगुजारी करेंगे, आंखें बंद करेंगे। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद कर। तू कैसा भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। खुदा तू कैसा महान खुदा है, तू कैसा खूबसूरत खुदा है, तू कैसा बड़ा खुदा है, तू कैसा मेहरबान खुदा है। तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है खुदावंद। हम तुझे भूल जाते हैं लेकिन तू हमें कभी नहीं भूलता। खुदा हम तेरा शुक्र अदा, खुदा तेरी वफादारी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद ओ खुदावंद, इस दिल के धड़कने के लिए, इन सांसों के चलने के लिए, आंखों के देखने के लिए, सुनते कानों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद जिस्म के लिए, जिस्म की एनर्जी के लिए, खुदावंद हर बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद फैमिलीज के लिए, बहनों भाइयों के लिए, बीवियों के लिए, खुदावंद अपने दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं।
खुदावंद माँ बाप के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद तेरे खादिमों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद तेरे चर्चेस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ओ खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें अपनी निगाह में रखता है। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तू हमें तब से जानता है जब हमारी जिंदगी का एक भी दिन वजूद में ना आया था। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि मैंने तेरे बेतरतीब मादा को देखा, जब तू जमीन के असफल में अजीब और गरीब तरीके से मुरतब हो रहा था, मैंने तेरे बेतरतीब मादा को देखा है, मैंने तेरे कल्ब को देखा है। ओ खुदा, तूने हमारे दिन किताबे हयात में लिख रखे, हम तेरा शुक्र अदा करते तेरी वफादारी के लिए, खुदा जिंदगी की तमाम तर नेमतों के लिए, खुदा कपड़ों के लिए, जूतियों के लिए, गाड़ियों के लिए, खुदा सांसों के लिए, खुदा खाने पीने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। लेकिन इन सारी बातों से, जिंदगी से भी बढ़कर है खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के, जिसके वसीले से धोकर तूने पाक और साफ कर दिया है। खुदा वी आर प्रेशियस नाउ, वी आर हम अनमोल हैं खुदा, हम कीमती हैं। और खुदा ये हमारी कीमत खुदा सिर्फ इसलिए है कि तूने अपने बेटे के लहू से खरीद लिया है हमें। हम तेरा शुक्र अदा करते, हम तेरा शुक्र अदा करते, हम तेरा शुक्र अदा करते। ओ खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते। खुदावंद बख्श दे कि आज तेरा कलाम जो खुदावंद जो बीज बोया गया है खुदावंद बहुत सा फल लाए। ऐ खुदावंद शैतान इसको चुराने ना पाए, खुदावंद कोई पथरीली जमीन पे ना गिरे, ऐ खुदावंद कोई झाड़ियां उसको ना पकड़ ले, बल्कि ऐ खुदावंद ये कलाम का बीज हमारे दिलों में जरखेज जमीन पर गिरे। ऐ खुदावंद तेरा पाक रूह उसको सींचे और ऐ खुदावंद ये बड़े शजर पैदा करे, और ऐ खुदावंद वो शजर फिर फलदार हो। ऐ खुदावंद ये कलाम दूसरों के साथ शेयर करने वाले हो। वो खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आई बिलीव, खुदा मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। अरे खुदा ना सिर्फ सुनने वालों की, खुदा मेरी जिंदगी भी तब्दील हो जाएगी। खुदा तू मुझे भी सिखाता है, हर लम्हा हर बात में खुदा तेरा कलाम हमारी सहायता करता है। ओ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। ओ खुदा वी थैंक यू लॉर्ड, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा आज के इस खूबसूरत महफिल के लिए, खुदावंद भाई बिशारत के गाने के लिए, खुदावंद भाई साइमन के बजाने के लिए, छोटे बेटे के बजाने के लिए, खुदावंद सारे भाइयों ने खुदावंद जोश और वल्वले से तालियां बजाकर खुदावंद तेरी प्रस्तुति की। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे दोनों खादमीन के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, और खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि खुदावंद मैं तेरे कलाम को लोगों के साथ बयान कर सकूँ। ऐ खुदावंद मैं इस कुर्सी के भी लायक नहीं, लेकिन ऐ खुदावंद ये तेरा फजल है खुदावंद, और उसके लिए मैं तेरा इंतहाई शुक्रगुजार हूं। खुदावंद तू हमें हमेशा अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करना। खुदावंद इन सारी बातों से, सारी हर चीज से खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद बख्श देना कि जनाब दाऊद की जिंदगी से खुदावंद हम बहुत खूबसूरत बातें सीखें। ऐ खुदावंद ऐसा शख्स जिसके बारे में तू खुद कहता है कि मुझे मेरे दिल के मौफिक एक शख्स मिल गया। खुदा बख्श दे कि हम उसके नक्शे कदम पर चल सकें। खुदा उसके नक्शे कदम पर चलते हुए खुदा हम बातें सीखें। खुदा वो बातें जिनके वसीला से खुदा हम जानते हैं कि दाऊद भी इंसान था और उससे भी गलतियां हुई, लेकिन खुदा जो उसकी मिसाली बातें हैं, बहादुरी, खुदा जो तेरे लिए पैशन था, खुदा वो खुदा जो इंटेलिजेंस थी, खुदा उन सारी बातों को सीख सके, ताकि खुदा बेहतर तरीके से एक मसीही जिंदगी गुजारे। और खुदा बख्श देना कि तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए हमेशा मशलेरा रहे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। ये वो दो धारी तेज तलवार है जो बन बन गूदे गूदे में से गुजर जाती। ओ खुदा तब तेरा शुक्र, खुदा तेरा कलाम खालिस रूहानी दूध है, खुदा हम इसको मुश्ताक है। और खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा आज तूने हमें खुराक मुहैया की है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तू आज की इस सारी इबादत को, हर मौजूद जान को, ऐ खुदा सारे भाइयों के, उनके पूरे परिवारों को, ऐ खुदा मैं तेरे हाथों में देता हूँ। तू सबके साथ होना, बड़ी बरकत देना,
اے خدا آج کوئی بھی یہاں سے خالی نہ جائے، تیرے کلام کی برکت لے کر جائے، اے خدا تیرے کلام کی بہت ساری برکت لے کر خدا تیرا بندہ جائے۔ خدا تو ساری خدا پرستش سے، آج کے کلام سے خدا صرف اور صرف اپنے نام کو جلال دینا۔ خدا کوئی بھی شخص تیرے اس جلال میں شریک نہ ہو جو صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ ساری بڑھائی، ساری مہمہ تیرے نام کی ہو۔ او خدا تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو خدا۔ او خدا تیرا شکر، سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین۔